ஏடி வந்துட்டான் ஓகேவா கரெக்டா அது என்ன சொல்லலாம் நாங்கள் அதை சொல்லி வச்சுக்கிறோம்டா வேர்ல்டு ஃபேன்ஸ் கேர்ள் ஃபேன்ஸ் இல்லை நான் வேர்ல்டு ஃபேன்ஸ் தான் சொன்னேன் அவன் தான் கேர்ள் ஃபேன்ஸ் அதுவும் வேர்ல்டு ஃபேன்ஸ். Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. ஏடி வந்துட்டான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். லாஸ்ட் டைம் பிளான்ல வந்து நான் தக்கல் புக் பண்ணி அந்த மாதிரி நான் வந்துட்டேன் கட்சியில் ஒரு போல் ஒன்று போடணும்டா. பரத் வெற்றி, பரத் ஏடி, ஏடி பரத், அப்புறம் நான் எந்த காம்போ எல்லா கேர்ள்ஸ்க்கு வெற்றி மட்டும் இருந்தால் போதுங்க அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் என்ன படம் பார்க்க போகிறோன்னு. கமெண்ட்லேயே வந்து நாங்களால கண்ணாடி போட்டுன்னு வந்துட்டோம். நம்ம தலைவர் ஸ்டைல்லேயே நம்ம இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவேசம். ஆல்ரெடி இதோட ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்கோம், ட்ரெய்லர் ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஆவேசம் இந்த படம் யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜித்து மாதவன். இவரோட படம் இவருக்கு கிட்ட ஒரு 3 படம் பண்ணியிருக்காரா. அதில் ஐ திங்க் நம்ம அவர் பண்ண 2 படமும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த ஆவேசம் சேர்த்து 3 படம். ஆனால் இந்த கப்பி அண்ட் ரொமான்சம் ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம். ஆனால் ரொமான்சம் வந்து காமெடி அந்த இது ஓஜா போர்டு அப்போ 2 படமே நம்மளுக்கு பிடிச்ச படம் தான். ஸோ அவர் அந்த வரிசையில் வந்து அவர் அடுத்த படமான ஆவேசம். ஸோ இந்த படத்தை வந்து யாரா ரைட் பண்ணியிருக்கா? அவரே தான் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாரிங்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேர் மட்டும் சொன்னா போதும் நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றேன். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபகத் ஃபாசில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து பகவத் ஃபாசில் அப்படின்னு ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். எஸ் பகவத் ஃபாசில் வந்து வடிவேலி இப்படி தான் கூப்பிடுவார். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ்டிங். இதுவே போதும். ஆனால் வந்து நம்ம பார்ப்போம், நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்ஸ்டர். சரி ஓகே, இந்த ஹிப்ஸ்டர் இருக்காரு. மிதுன் ஜெய் சங்கர், ரோஷன் ஷனவாஸ், சஜின் கொப்பு. ஸோ இதுதான் இவர் வந்து நம்ம ரொமான்சம்ல பார்த்துருப்போம். ஓ அந்த ஹைட்டாக ஒருத்தர். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நம்மளோட ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காரு சுஷின் ஷாம். என்னோட ஃபேவரட் வந்து கும்லாங்கி நைட்ஸ் தான். எல்லா சாங்கும் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இந்த படத்தோட ஜானர் என்னடா? ஆக்ஷன் காமெடி ஃபிலிம். அப்படி எதுவும் நான் ட்ரைலர் பார்க்கும்போது பயங்கர ஃபைட் மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. சரியான பிளாஸ்ட். ஸோ பயங்கர வைபா இருக்கு. ஆமாம் இல்லை வைபா இருக்கனோட அவரோட ஆக்டிங் வந்து நான் ஒரு இன்டர்வியூ ஒருத்தது பார்த்துருந்தேன். இப்போ வந்து அவரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு தின் லைனாக தான் இருந்துச்சான். ஆனால் அவர் வந்து சீன் எல்லாமே வந்து அவரால் மட்டும்தான் ஓடிச்சு. இல்லைடா இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து மஞ்சு வில்வாஸ் வந்து ஓடிச்சு. ஏன்னா வந்து ஸ்ட்ராங் தமிழ் கனெக்ட் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த ஈக்குவலுக்கு ஓப்பனிங் வந்து ஆவேசம் இருக்குது. அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீசன் வந்து ஃபஃபா மட்டும்தான். எஸ் இது வந்து இங்கே இருக்கிற ரிவ்யூவர்ஸே அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ண தேவை. ஆவேசம். ஹோம்லி ஸ்டார் மிதுனா, கியூட் ஸ்டார் விதுடி அண்ட் ஃபஹத். ரீஇன்ட்ரோ듀சிங் ஃபஹத். ഇതുവാ ആരോണോട്ടിക്കലാ നിങ്ങളും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പരിചയം? അത് ഞങ്ങള് കലോത്സവത്തിന് ആലപ്പുഴ ഷാരോന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പരിചയം. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഓ സമയമല്ലേ, എന്നാ പോവാം. ചേച്ചി നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ കോളേജിലെ ക്ലർക്കാണ്. BK എന്നാ പേര്. നിങ്ങൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റൽ അത്ര പോരാ. എന്താ ഭയങ്കര കള്ളൂടിയും കഞ്ചാവൂലിയും അടിപിടിയും അലമ്പാണ് ചേച്ചി. അയ്യോ നിങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട. ഇവിടെ അടുത്ത് BK എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. ഫുൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. മലയാളി ഫുഡാണ്. പിന്നെ ഞാനവിടെ ഫുൾ ടൈം കാണുമല്ലോ. പുറത്തൊക്കെയാണെ കാശ് കൂടത്തില്ലേ? അയ്യോ ഇല്ല, ഇവിടത്തേക്കാൾ കുറവാ. നമുക്ക് അവരെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ വിട്ടാ പോരെ? എന്തായാലും എൻ്റെ മോനെ അവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പിള്ളേർ ഭയങ്കര വലിയാണ് കേട്ടാ. ആ അറിയാം, മോൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ബിബി മോൻ ഹാപ്പി അല്ലേ? എന്തിന് അമ്മ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, ട്രെയിനിന് സമയമായി. டீ காஃபி கொடுக்குற BK வேற லெவல் பண்றாரு. காணும்
ரொமான்சம் சாங் மாதிரி இருக்குல்ல. മാം യൂണിഫോം കം. മാം മലയാളി. പിന്നെ എവിടെ എന്നെ മരടിച്ചളിയ ആര് സീനിയേഴ്സ്. എടാ അവര് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു എനിക്ക്. അവന്മാർ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചെയ്ത്. പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാട്ട് പാടി, എന്നിട്ടും അടിച്ച്. കോപ്പ് കേസ് കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലായിരുന്നു. ആരാ മാര്? ഇവിടെ മറ്റേ കുട്ടിയും ഗ്യാങ്ങും ഇല്ല എളിയ. അവന്മാരളിയ, അവന്മാർ ഇവിടുത്തെ വലിയ എന്തോ ആണ്. ഓട്ടറാ കിട്ടിയത് കിട്ടി. അല്ല നീ ഏത് പാട്ടാ പാടിയേ? പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ട്. അല്ല നീ എന്താ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ? നാളെ മുതൽ നമ്മൾ 22 പേര് ഒരൊറ്റ ഗ്യാങ്, ഒരുത്തനെയും പേടിക്കാൻ പോകണില്ല. ആ ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்குறாரு. அடிக்கிற வீடு கோட்லாம் போட்டு போனாங்க. ரிசர்வாயர் டாக்ஸ். லாஸ்ட்ல இந்த வெளில தான்டா சுத்தி நிக்கிறேன். அவனை மட்டும் வாச்சிருக்கிறான். ஆஹா தண்ணி மாட்டிக்கிறா. മാറ്റിനാ ഏരിയക്കുള്ള മാറ്റിനാ കൊള്ളു. ഒന്നപ്പുറം വരെ പോയതാ. സീനിയേഴ്സാന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മാരുടെ അടുത്ത് പേര് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഇല്ലേ. എടാ നിനക്കാ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? എന്തുവാ ശാന്തനെന്നോ? ഒന്ന് പോടാ ഇറക്കാം. എടാ നിനക്ക് എന്താ? നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അമ്മാർക്ക് ഹോസ്റ്റലൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പോകുന്നില്ല. റൂമിലോട്ടോ. എന്തിന്? ഞാനൊന്നും വരത്തില്ല. പറയുന്ന കേട്ടാ മതി. ഇല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി. கன்னடா தானே பேசலாம். என்ன ஒரு ஓவரா பண்றது. ചേട്ടാ സീനിയർ ഒക്കെ കോളേജിൽ, ഇത് ഹോസ്റ്റലാണ്. നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ It's my hood. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ. അതാണോ കുട്ടി? നീയൊക്കെ ചത്തളിയാ. Keep ready. അടി വാങ്ങത്തിക്ക് 22 രണ്ടാമത്തെ 18 ഒരു ചെറിയ നമ്പറല്ല. നമ്മളവന്മാരെ നേരിടും. അതിന് ആയുധങ്ങൾ വേണം. കണ്ണി കാണുന്ന കമ്പടി എല്ലായിടത്തും. ടൂൾസിന് ഒരു കുറവും പാടില്ല. അടിയെങ്കിൽ അടി. பேர் சொல்லியிருந்தா அவன் விட்டுருவோம். ഇതോടെ വിറക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കോ? അല്ല ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക്. സേഫ്റ്റിയോ? ഇത് പോകാൻ പോലും കയറി. അല്ല സീനിയേഴ്സ് അവന്മാരെ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓൾ ക്ലിയർ. ഓവർ காலேஜ் வச்சு அச்சாங்கண்ணா என்ன എടാ എല്ലാം ക്ലിയർ ആടാ. ഓവർ. அவனே தீங்கா. നമ്മുടെ ബെല്ലു
என்ன ரொம்ப பில்டேக்காக இருக்கு குட்டிக்கு. அதனால தான் குட்டின்னு வச்சுக்கோங்க. குட்டியாகிறாங்க, எல்லாரோட குட்டியாகிறாங்க. பெரிய ஆள் பையன் நினைக்கிறேன். ഉടുപ്പൊക്കെ ഇരിക്കോ പോവാം. പേരെ ചൊല്ലി തൊളയ വേണ്ടിയതാടാ. നിനക്കെന്താ പേടിയും വേദനയൊന്നും ഇല്ലേ? നീ എന്താടാ കരയാത്തെ? என்னடா என்னடா திங்க வச்சு அடிக்கிறானு. பெங்களூரு அவன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி. எல்லாம் மலையாளிஸ் இருக்காங்க. அவங்க கூட കരഞ്ഞായിരുന്നോ? அப்படியா? அவங்க கூட மலையாளம் தெரியும். മക്കളെ ഇനി മുതൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഈ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും. കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരുത്തനും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. எல்லாரும் எப்படி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. എടുക്കണം, എടുത്ത് കഴിക്കും നിങ്ങൾ. ഇനി മുതൽ കുട്ടിയാട്ടിൻ്റെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ. മോനെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നടാ? ഞാൻ എന്തോരം പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് അജുനെയും ശാന്തനെയും ഒക്കെ ആരും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. മോന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? നീയൊക്കെ കൂടെ നിന്നാലും ഇല്ലേലും ഞാൻ ഉമ്മാരെ തിരിച്ചടിക്കും. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് കുടിക്കണം. എടേ 2 ദിവസം മുണ്ടിലാടുന്ന അടിയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇനി എങ്ങനെ അടിക്കണമെന്ന് നീ പറയുന്നേ? എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരത്ത് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവന്മാരും തല്ലിയിട്ട് പോവും. ആ തല്ലിയിട്ട് പോവും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസമോ ഇതേ കണക്ക് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് മുണ്ടിലായിട്ട് അടിക്കുവന്മാര്. ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ടല്ല, നമ്മളിവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ആ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു 10 പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയാണെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും, അവന്മാരെ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനും അടിക്കും. ഓ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ അതേ ഐഡിയ പറ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. லோக்கல் சப்போர்ட் தான் ஹாஃபா வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ഇതുപോലുള്ള ബാറുകളിലാണ് ഈ ലോക്കൽസും ഗുണ്ടകളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വരുവാണെങ്കിൽ അവരോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പനി ആകാൻ പറ്റും. ഇതാണോ നിന്റെ പ്ലാൻ? നിന്റെ അടുത്ത് വേറെ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഈ പ്ലാൻ എന്താ കുഴപ്പം? ഇത് നല്ല പ്ലാൻ. சரகடிக்க போகுது. காலாறு போறான்டா. நினைச்சேன் மார்ட் பீஸ்னு பார்த்தா இது முட்டா பீஸா இருக்கு. അളയാ ഈ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മതിയാ? ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടുന്ന് തരും. എടാ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഈ നാടകത്തെ അഭിനയിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയാം? അതറിയാം. ആ തുടങ്ങിയല്ലോ. വാടാ. ഇതാണ് മയൂരി ബാർ. കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഗുണ്ടകളും വരുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം. പൊന്നളി ഇത് എന്ത് തിരക്കായത്? മുട്ടിട്ടോ ഞാൻ പുറത്താ കാണാൻ പോയി മുള്ളാൻ പോകും. പുറത്താ? ഇപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല. കോളേജിലൊക്കെ എന്തിനാണ് നടക്കണേന്ന് പോലെ പറഞ്ഞു. காலேஜ் போன மாதிரியே தெரியல. ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ
വേടാ നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ എന്താ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഇനിയിപ്പോ പുരിയുது എവിടെ പോയാലും ഇതുപോലെയുള്ള എണ്ണം കെട്ട മലയാളികൾ തന്നെ ആണല്ലേ. ആരെയാണ് ഏതാ ഡ്രൈവറാണോ? ആരായാലും എന്തോ അയാളുടെ മീശയും സ്വർണ്ണം മാലയും സംഭവத்துக்கு வந்துக்கிறாரு நினைக்கிறேன் பாப்பா. എടാ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കടാ, നമുക്ക് പോയാലോ? പോവാന് എടാ ഈ പരിപാടി നടക്കൂലടാ, നമുക്ക് വല്ല പഠിക്കണ പരിപാടി നോക്കാം. നീ പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചെടുത്ത് മോങ് ഓട്. ആ അതുമല്ല അവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കും. ഞാൻ മോങ്ങത്തൊന്നുമില്ല. ഇനി അതും പറഞ്ഞിട്ട് മോങ്ങല്ലേ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஓனர் செய்யறது ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ഇവിടൊക്കെ വന്ന് ആര് ബുക്ക് ചെയ്യാനാടാ? എടാ 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 തോണ്ടാ മറ്റേ കക്കൂസി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആള്. അയാൾ ഇപ്പൊ വന്നാ ടേബിളിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ. വീട്ടിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിടുന്ന നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം. എടാ അതെന്തോ പരിപാടിയാടാ, നമ്മളിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിട്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ അയാൾ ദൂരെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? പുള്ളി എങ്ങനെയാണോ അത് ബുക്ക് ചെയ്തത്? സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉറച്ചില്ല ആണോ? ഡാ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് அவங்களதான் போட வந்து എടാ വെറുതെ അതുവരെ പോയി അവന്മാരെ തള്ളം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരണോ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗರು ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவருக்கும் மேலையா சேனல்ஸ் மாதிரி எல்லா இதுல போட்டு அந்த இது லைட்டா அந்த இந்த மாதிரி இது பத்தி அந்த விஜய் சேதுபதி படத்துல போலீஸ் ஆகிறவங்க കണ്ടിട്ട് വില്ലനുക്കും ഹീറോക്കും ഒരേ മ്യൂസിക് പോട്ടിருப்பாங்க. നിനക്ക് ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് പെരുമാറായിരുന്നു. ഒരുമാതിരി കോപ്പിലെ വർത്താനം പറഞ്ഞേട്ടാ. ആ അതൊക്കെ വിട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നൈസായിട്ട് പോയി മുട്ടി വെക്കും. ചെല്ല്. ഞാൻ എന്തിനു പോണം? നമുക്ക് മൂന്നുപേർ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാം. വേണ്ട വേണ്ട, 3 രൂപ മുടിഞ്ഞു പോകും. എന്നാ നിങ്ങൾ ആരെയും നിന്റെ അടുത്തല്ലിരുന്ന് തീപ്പെട്ടി വെച്ച് അപ്പൊ നീയല്ലേ പോയി സംസാരിക്കണ്ടേ? അവൻ്റെ ഒരു പ്ലീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോടാ. போயிட்டு நின்று அவன்கிட்ட அண்ணன் சொல்லும் போது பக்கத்துல இருக்கிற பெஞ்ச்ல இருந்து ஏந்து போனது, இன்னும் யார் அவன் அண்ணன் மேல கை வைக்கிறதுக்கு? இந்த மியூசிக் ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ? ഇനി എന്തുവാ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ടോയ്ലറ്റില ഇന്നലെ. ഓ മനസ്സിലായി. ഗുഡ് ഗോൾ. ഫ്രണ്ട്സാ എല്ലി അവിടെ ഇരിക്കണം. ഇന്ന് വേഗം പോണം, നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിണ്ട. ചേർസ്. കാലിയായിട്ടിപ്പാ ഫിൽം ആടി ദുഡാ നിന്റെ ഒരു കാര്യം. ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ. ಏಯ್ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಒಂದು ಕಬಾಬ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು. ஃபுல் பாரா ஒரு கேங் தான். செம்ம லிரிக்ஸ் சரியா. கபாப் வந்துச்சு அவருக்கு. இல்ல லிரிக்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு பாரு. இவரா விக்ரம்ல பார்த்தது இல்ல, வெயிட் லாஸ் இருக்குல்ல இல்ல? ஆமா ஆமா. ക്വാളിസിറാ ഞാൻ നിന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലടാ ഞാൻ ഇവിടെ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ടാ എടാ എന്തോരം ആൾക്കാരുടെ അയാൾക്ക്. നമ്മളിവരൊക്കെ ഡെയിലി കാണുന്നില്ലേ? ഇവരൊക്കെ ഗുണ്ടകളായിരുന്ന. ശരിയാ. എടാ ഇവന്റെ മറ്റേ ടാർഗറ്റ് അവിടെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആരായാലും എന്താ, നിനക്ക് കാര്യം നടന്നാ പോരാ.
ഇതിൽ അതേ പാട്ട് ഓടുന്നില്ല. എല്ലാവരും அந்த பாட்டு എങ്ങോട്ടാ? നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട്. വാ കേറ്, ഞാൻ കൊണ്ട് നോക്കാം. വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. കേറുന്നേ. അന്ന് ചേച്ചി പോലെ കേട്ടണോ? എന്തിനാ? ഞങ്ങള് കയറാലോ. വാടാ, കേറ കേറ. வெர்லியா லேட்டா என்ன பேர்? அம்பையா? அம்பன். எல்லாரும் பரிச்சயப்படுத்தா. எல்லாரும் மீட் இது அந்த இந்த தமிழ் சிங்கர் தானே இது? பால்டபா? அவர் வயசு தானே இது? நம்ம தான் இருக்கு. അവന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഓർമ്മ വരും. അണ്ണന് അവന്മാരും പോകുന്നില്ലല്ലോ. क्लासिक गेम बोला ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ രംഗൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ആയത്? അമ്പാൻ അമ്പാൻ അണ്ണ ഏത് ഏത് ജ്യൂസ് பேப்பர் ரவுடி போல அவங்க பேர் அவர் பிராக்டீஸ் பண்ண வச்சிருக்காங்க. അപ്പൊ ജ്യൂസ് അണ്ണൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ജ്യൂസ് ഇടയിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി. അണ്ണൻ ഒറ്റ മോനാണേ, അതുകൊണ്ട് അയാളെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ അയാൾ അണ്ണനെയും കൊണ്ട് കോളേജിൽ ചേരാൻ പറ്റ പൈസ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഒരു പൊട്ട ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കമ്പനി കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കമ്പനി 8 നിലയെ പൊട്ടി. അണ്ണന് പിന്നെ കോളേജ് ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അണ്ണൻ കടയിൽ നിന്ന് അടിയോട്ടടി ജ്യൂസ്. പക്ഷേ അണ്ണന്റെ ഒരു മുടിഞ്ഞ ഭാഗ്യം എന്താണെന്നറിയോ? പിന്നീട് ആ കമ്പനി ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഇറക്കി പൈസ 40 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന്റെ നീ മിണ്ടായിരുന്നു കഥയാക്കിടാർ. അമ്പേട്ടാ പിന്നെന്തായി? അയാള് പിന്നെയും വന്നു. അണ്ണന് കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ എടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ തരിശൂമി അങ്ങോട്ട് മേടിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ചേട്ടാ ഫുൾ കഥ ഇങ്ങനെയാണോ? എന്താടാ നിനക്ക് ബോറടിച്ച? ഇല്ല, ബോറൊന്നും അടിച്ചില്ല. നിനക്ക് മാസാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ വിത്ത് ടൂൾസ്. ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಚೆ. അവിടെ വെച്ചാണ് റെഡ്ഡി காஸ்டியூம் போறேன் அங்க மாதிரி அதே மாதிரி வித் சோடா ஓபனர். அந்த ஜான் விக் வித் பென்சில். ഇവർ കാഷ്ല പോകുന്നു മുതൽ അണ്ണൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் வரதுல. யாரு சாமி நீ இப்படி கெட்டப் மாத்துற படத்துக்கு? ஒரு படத்துல ചാടി എണീറ്റ് അവരുടെ തോളത്തെ കൂടെ ചവിട്ടി 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 അവരുടെ പുറകിൽ കിടന്ന
இது வந்து சில ட்ரெயிலர்ல ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಡ್ಡ ರಕ್ತ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಗನ್ನೆತ್ತಿ ನೆತ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬುರುಡೆ ಒಬ್ಬನು ಬ್ಲಡ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ தெரிஞ்சு எல்லாரும் கதை சொல்றேன், சும்மா கதை சொல்லுங்கிறான்னு நினைக்கிறேன். சரி இவ்வளோ பேர் ஒரு ஆள் அதான் ஃபைட் பண்றத காட்டல. गंगा भैया वो ऐसे दौड़ के आया और ऐसा गुलाटे मारा गायब. वाव. അവസാനം അണ്ണൻ റെഡ്ഡിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു സ്വന്തം സെറ്റപ്പിൽ പരിപാടി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന അണ്ണനായി നമ്മുടെ രംഗണ്ണൻ. ഈ ബെൻസൊക്കെ കിടന്നിട്ടാണോ പിന്നെ ഈ വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്? അതൊക്കെ അണ്ണൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അത് വിട്. അണ്ണൻ ഡാൻസ് കളിക്കണോ? ഇല്ലേ? ഇല്ല. പിടിച്ചേ. കന്നഡത്തില റങ്കാലേ. അല്ല ഏതോ സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചുള്ള പൈസയൊക്കെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ? അന്ന് വാങ്ങിയ തരിശൂമിയില്ലേ, അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ലക്കി മാൻ. ஃபுல்லா லக்கச்சீரி போல எல்லாமே. இதுவும் தமிழ் பாட்டு தான்ல? அப்படியா? ஆமாண்டா. இல்ல ஏதோ தமிழ் பாட்டு தான் இது. புதுதா இதெல்லாம் என்ன பாட்டு இது? நல்ல பாட்டு இது. ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಬಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ನೋ ಟೂಲ್ಸ್. ஹவுஸ் சப்போர்ட்டிங் கரெக்ட் சமையா பண்ணிக்கிறல்ல நம்ம. എന്താ മാഡം ഞാൻ മിണ്ടട്ടെ. അണ്ണൻ പറയും കേട്ടാ മതി. ഓടി ഇവിടെ ഓടി ഓടി എന്നോട്ടേക്ക് ഓടി. അവിടെ പള്ളടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. ഈ ഓടി 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 മുക്കാടി മുക്കാടി മുക്കാടി. എടാ ഈ 4 പേരെ ഇടിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേര്? നമ്മളെ 3 പേര് ഇടിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഈ രംഗച്ചേട്ടൻ ആരും ഇടിക്കാത്ത? അണ്ണനോട് അമ്മ എല്ലാം നിർത്തി വരാൻ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ അണ്ണൻ എല്ലാം നിർത്തി ചെല്ലണതിന് മുന്നേ അമ്മ മരിച്ചു. ഇനി ആ കൈ കൊണ്ട് ആരും കണ്ടില്ല. தொடமாட்டாரு. எப்போ படத்துல சண்டை இருக்குதா? இதுதான்டா அது இன்ஸ்டாகிராம். രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. അമ്പാൻ അണ്ണാ റെഡി. ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പാടേ. അന്ന് സ്റ്റക്കായി നോണ്ടോ ഞാൻ വേറെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ പാടേ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടണ്ണ. அவனுக்கு வர பின்னாடி வரேன். അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസം പോലെ കയറി വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അന്തസ്സുള്ളവർ നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ്, മനസ്സിലായോ? എന്ത് ஹாஸ்டலே தேவையில்ல, எங்களை வந்து தங்கிடுங்க அப்படின்றாரா?
காலேஜே பொறுத்துலடா அவனுங்க. ഹലോ ചേട്ടാ. എടാ മോനെ, മണ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താട്ടാ കേട്ടില്ല. ഫോട്ടോ പോരാ റെഡില് പുറത്താ ഇനിയുണ്ടോ? എടാ മോനെ, ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈസൻസ് അമ്മാന്റെ അടുത്തുണ്ട്, അത് വാങ്ങിച്ചു. தெரியல, அவனுக்கே தெரியல எங்க இருக்கிறானு. എന്നാടാ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ബാക്കി സീനിയേഴ്സിന് ഒരു വിഷമാവില്ല. അവനും കുട്ടീൻ്റെ പ്ലാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെനി ബുള്ളറ്റിന് വരണ്ട. ഇവൻ ഇന്ന് തന്നെ രംഗച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് കിടിപ്പിച്ചാലാ? അതിന് രംഗച്ചേട്ടൻ ആരെ തല്ലത്തില്ലല്ലോ. അതിന് അയാൾ തല്ലണ്ട, ഗുണ്ടകൾ തല്ലിയാ പോരെ. എടാ അതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവനെ ചെന്ന് അടിക്കുന്ന എന്തോ ഇത്ര ഉറപ്പ്? ടൈം ആവട്ടെ. അതെന്തുവാ? എടാ പുള്ളി നമുക്ക് ഈ ബൈക്കും കള്ളും വീടും ഒക്കെ തന്നില്ലേ, നമുക്ക് പോയി പറയാം. എടാ അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലടാ നമ്മൾ അവനെ അടിക്കാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയെന്ന്. എടാ അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുന്നില്ലേ? இங்கதான் அந்த ஃபைட் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா. அந்த ரீல்ஸ்ல இதுல ட்ரைலர்ல வரும் பத்தியா, அவர் எகிரி குச்சி ஒரு பெஞ்சில இருந்து காலேஜ் வெளியே தான் அடிச்சுப்பாங்க. ടൈമായി. ಅವನೇನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿಡಣ್ಣ, ಅದು ಉಳ್ಳಿತೋಲಿ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಳ. ನಮ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಹುಡುಗರ ತೊಟ್ಟ ನಾ ಆവശ്യത്തിന് കൊടുത്തല്ലേ അണ്ണാ, വേണമെങ്കിൽ നീ കൊടുക്ക. ഇരിക്കണ്ണ, എങ്കി ആക്കി പിടിപ്പിക്കും. എന്ത് കഷ്ടമാണ്. രംഗച്ചേട്ടനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും തല്ല് കിടന്ന് കൊള്ളേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു. ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? കൊള്ളാണ്ടായ കൊണ്ടില്ലേ? ഓ എന്തോരം ഇടിയാ കിട്ടിയ. കഥവ് മാറാൻ തന്നെ എത്ര ദിവസം എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താട്ടാ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എന്നിട്ട്? അതൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ, ചുമ്മാ കോളേജിലെ സീനിയേഴ്സ്. അതൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ. നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ട് നല്ല അടി അടിച്ച്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കുറെ ചതവും മുറിവൊക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചില്ലേ? അയ്യോ ചേട്ടാ, അവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താ കുഴപ്പമില്ല, വിട്ടുകളാ കൈ. നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ കോളേജിൽ എല്ലാരെയും ഫ്രണ്ട് ഇട്ടിടിക്കണം. யாரு சாமி நீ? செஞ்சிடலாம். இதான்டா இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓ ஒருவேளை அது இன்டர்மிஷன் நினைக்கிறேன்டா, அந்த ட்ரெய்லர்ல அந்த ஷாட்டு. ஆமா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சுல. 1 hour. ஆனா இவங்களுக்கும் செம்மையா பேர் வச்சுக்கிறாங்க, குட்டி அண்ட் கேங். വേറെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഉட்கார்ந்து പോறாங்கடா. ഒരു ചായയോടെ പറഞ്ഞാലോ? എന്തിന് ചായ കുടിച്ച് വയറ് വീണ്ടും തല്ലുകൊള്ളേണ്ടി വരുവോളിയാ. അമ്മ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞോട്. സ്പെഷ്യൽ ചായ
പുള്ളി എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കാണണം. ആ എന്താടാ എവിടാ മലരേ നീ? കുട്ടേട്ടനാടാ. എടാ നിന്നെ തരടാ കുട്ടി പട്ടി. നിനക്ക് 50 മാനം പോകാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലടാ. നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ? എടാ ബോധത്തോടെ എന്നടാ സംസാരിക്കണം. നീ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയടാ മോനെ. നീ എവിടെയുണ്ടോ? ആ ഞങ്ങളിതാ കോളേജിന്റെ വിളിയുണ്ട്. നീ ഇങ്ങോട്ടോ? എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് പറയും, രംഗച്ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൻ എന്റെ കവാലം മുളക്കം ഒരെണ്ണം തരണം. അതെന്തായാലും കിട്ടൂടാ. எல்லாரும் இங்க தான் வேறாங்க. ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೋಗು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ എന്താണ് അവിടെ? സങ്കട്ടൻ. மூணு பேரு കളിച്ചത് മതി, അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് அந்த டிரைவர் தாத்தா தானே? வாய் பேச முடியாது. ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ. தாத்தா வேலை லோல் பண்றாரு. தாத்தா ப்ரொஃபஷனல் ஃபைட்டர் நினைக்கிறேன். மிலிட்டரி அடி பத்தல எல்லாம் மோசம் பண்றாரு. ஸ்கூல்ல என்ன நடந்தாலும் யாரும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. சரி காலேஜ்ல காலேஜ் வெளிய தான நடந்துனுக்குது. என்ன நடந்தானடா உள்ள நாளே கேட்க மாட்டாங்க அவனுக்கு. குட்டி எங்க போனாரு? குட்டி எங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நினைக்கிறேன். நருட்டோ டேலாம் வருது. இன்னும் வளர்ந்துக்கிறாரு. ഇവർ എന്റെ പിള്ളേരാ, രംഗയുടെ പിള്ളേര്.
ಯಾರೆങ്കിലും ഇവരെ തൊട്ട ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ಇವರು ನನ್ನ ಹುಡುಗರು. ಎವನಾದ್ರೆ ಇವರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗತಿ. ಹುಷಾರ್. तुम लोग मेरी बात ध्यान से മനസ്സിലായി. ഹിന്ദി വേണ്ട. ओके ഓക്കെ. हैप्पी होली. என்னடா தண்ணி குடிக்கிறோன்னு புடிச்சு போறாங்க காலேஜுக்கு. அதுவும் என்னடா பாட்டு இது? புல்லட்ல போறாங்க. ஓய் நல்லா ஒரு கேர்ள்ஸ் தான். அந்த குட்டி இருக்கார்ல, அவர் வந்து ரங்காவை இது பண்ணாங்கல்ல நம்பாலு பைலான் இவர மசூர் அடிக்காங்க. அவரோட லிங்க் இருக்குமோ குட்டிக்கு? ஆனா அவரு தோந்தா அவருக்கு டீசெண்டா தான் சொல்லிட்டு வெளியே பாரு. அவர் அப்படியே தள்ளி போறாங்க. அவரு தம்மாடி அவன் இந்த மூக்குத்தி ஆடா ஃபீல் ஆகல. படிக்கிறான்டா. ரங்கா வந்து பாப்பா ஃபைட்டே பண்ணான அந்த ஃபயர் இது இல்ல, அது சமையல். அம்மா பேபி அவளே மறந்தி கடத்திட்டாங்களோ? ഇതാരാ? അജു ശാന്തനൊന്നും അല്ലല്ലേ? ഞാൻ രംഗ. എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും പറയും. ഇന്നലെ രാത്രിയും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു. ചേട്ടനെ പോലാന്നാ പറഞ്ഞേ. മോ ഹാപ്പിയാണോ? ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. ബിബി മോൻ ഹാപ്പിയാണോ? അവന് എന്നും ഹാപ്പിയാ இருக்கும். ആ അത് തന്നെയാ വേണ്ടേ. ഓക്കെ അമ്മ. ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இல்ல. டீ போட்டு குடிக்கிறது கூட எப்படி குடிச்சுன்னு அவமார் அப்படியே அம்மானே. நல்ல வேளை நான் செத்துட்டான்னு நினைச்சேன். நான் கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க. எங்கடா இருக்காங்க? ഉള്ള പത്തിനകത്ത് കൂടെ കല്യാണോ കേറി താമസമല്ലേ? അണ്ണ മറന്നുപോയി. അമ്പാണി ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കണം. யாதோ வீடு போலடா. யாதோ வீடு போலடா. இல்லடா கிரகப்பிரவேசம் சொன்னடா. நைட்டு போட்டோ எடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் வீட்லயே படுத்துட்டு இருக்காங்க. ഹാപ്പിയല്ലേ? ഹാപ്പിയാ. നോക്കി കഴിക്കും. അണ്ണനുണ്ട്. കീഴെ പച്ചാ അമ്പേട്ടനുണ്ട്. കണ്ടോടെ ചെഞ്ചി മടക്കൊണ്ട് പോയി. മണി മണി നിങ്ങളെ ചേർന്ന അണ്ണ ഇഡ്ഡലിയാണേ. കഴിച്ചതാ ആടാ ഞങ്ങളൊരു അരമണിക്കൂറിനകത്തെത്താം. ആ അമ്മ ചേട്ടാ വണ്ടി നേരെ കോളേജിലോട്ട് കിട്ടോ? രംഗച്ചേട്ടൻ റെഡിയാക്കാം. പിന്നെ കോളേജ് ഓഫ് അമ്മാണേ നിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങോട് അണ്ണാ ഊതി കുടിച്ചു. അമ്മാനെ ശ്രദ്ധിക്ക് കയ്യന്തി. படத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கீங்களா? கமான் வேலி அவ்வளவுதானே. அவன் பேக்ல இருந்து இது போலடா. அது இவருது அம்பன்து.
I just want to let you know that I'm not scared of your Gunda friends. Except that I don't want them in my college. Your parents' number. Parents' number. அதான் காலேஜ் இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? ഞങ്ങളാ എന്താ അമ്മ എടാ അയാള് നിന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞല്ലോ. ഗുണ്ടാന്നൊരു വാക്കല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അയ്യോ അച്ഛാ അത് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല. ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഗുണ്ടകളായോണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു വാണിംഗ് എന്നതാ. പിന്നെ നിങ്ങളെ മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാരെയും വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ബിബി എടുത്ത് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല. അയാൾക്ക് മലയാളം അറിയുന്നുണ്ട്, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനിയിപ്പോ കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് അകത്തേറാൻ നോക്കാം. വാ Last chance. But you have to pass all your subjects, single retest. And I don't want any of your gangster friends near my college. Go. Babu, ഇതങ്ങെടുത്ത പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ്. മനസ്സിലായോ? കാര്യം അയാള് നമ്മൾ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ. എക്സാമിന് എന്തായാലും 15 ദിവസം പഠിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. വർഷം കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ രംഗച്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ അങ്ങ് പൂശിയാലോ. അണ്ണ വണ്ടി കയറണ്ട, കയറണ குட்டியா? ஆஹா இப்போ போனது அவராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெட்டி தாத்தா காரி பொழுது எப்படியும் ஒரு ஃபைட் பண்ணி தான் ஆகணும். உண்மையிலே தாத்தாவா இல்லை கெட்டப்படாது? ராகுல் தாத்தா என்ன விட்டு போயிடுறாரா? இல்லை இல்லை கார்லேயே ஃபைட் போல. அவர் அடிக்க தானே கூடாது. லேட்டாங்க. ஒன் பஞ்ச் மேன் பொழுது. காலாவா? பாட்டு வரலையடா ஒன்று. வேஷம் தான் போட்டுருக்காங்க. அதுதான் கேட்டு இவ்வளோ பாஸ்டா. ஏய் ஐயோ மைக்க வச்சு ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கானா? ஓகே ஏத்துறான். ஜிடிஏவா? ஏறா இப்போ ஆச்சு.
ஒரு செகண்ட் எமோஷனல் ஆகிட்டானுங்க. சரியான சீக்வன்ஸ்ல இல்ல அந்த ஷாட் நல்லா இருந்தது. എന്റെ വണ്ടി ചീത്തായി ശരിയാക്കണം. അണ്ണ വണ്ടി എടുക്കണ്ട കുഴപ്പമാണോ? 15 ഓ ഇത് വന്നിട്ട് ട്രെയിലല്ലേ ഇത്. ഇനിയിപ്പോ രംഗചേട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാനൊന്നും പോകണ്ടാട്ടാ. ആ ശരിയാ, നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല്ലാനും വെള്ളം അടിക്കാനോ കൊണ്ടുവന്നു. പരീക്ഷ കഴിയുന്നവർ ഇനി എന്തായാലും വിളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായി അങ്ങ് പോവാം. എടാ ഇവിടെ എന്തോടെ ഈ മാല ബൾബൊക്കെ? ഇവിടെ എന്താ പള്ളിപ്പെരുന്നാളും എല്ലാം നടക്കുന്നു? പള്ളി എടാ നമ്മുടെ വീട് എവിടെ? ഓ வேற பாட்டு நினைக்கிறேன். அதுதான் நினைக்கிறேன். ஃப்ளேம் த்ரோவர் பார்க் வை 5A6ல வரும். சொல்லல அந்த பாட்டு கிடையாது. അണ്ണ എനിക്കണ്ണ ஆஹா അമ്മ കൊളിച്ചതാ, മിണ്ടണം മിണ്ട. എല്ലാവരും സൈലൻസ്. ഹലോ അമ്മ, ഹോസ്റ്റലിലാ അമ്മ. ആ ഹാപ്പിയാ. ശാന്തന ഹാപ്പിയാ. പഠിക്കണം അമ്മ, പിന്നെ വിളിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പൂസ. அவர்கிட்ட சொன்னா அவரை விட போறாரு படிக்கிறதுக்கு. செலோடேப் கவர் கூட இல்லடா, செலோடேப்டா. ലാരിയില്ലടാ. വന്ന ചെല്ല് ചെല്ല് പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇരിക്കും. ഡ്രസ് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കിടക്കണം, നല്ല ക്ഷീണം. ആ ക്ഷീണം ഇനിയും വരും. പോയി ചെന്നുള്ള സുഖമായിട്ട് കിടക്കും. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ആരംഭിച്ചോ ആരംഭിച്ചോ. അണ്ണ അണെന്ത് പരിപാടി കാണിക്കണത്? ഏനോ അവന്മാർ കുറച്ച് പ്രൈവസി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഓർത്തില്ല. എടാ മോളെ ബിബി, ചേട്ടൻ പുറത്തോട്ട്. അവന്മാർ പോയിന്. ആര്? ആ ഹിന്ദിക്കാര്. പറയണ്ടേ, എന്തോ സീനുണ്ട് നോക്കട്ടെ. അണ്ണാവന്മാരോടെ പോയാലും പൊക്ക എനിക്കറിയാം. അണ്ണൻ വെറുതെ ബർത്ത്ഡേ മാസമായിട്ട് ചുമ്മാ. இந்த ரெண்டு பேரா அந்த ஃபைட் சுத்தி சண்டை போட்டாங்க. ஆமா ஹீட் ஆகலண்ணா. പുള്ളിയുടെ മൂഡ് ശരിയുണ്ടോ? பர்த்டே பார்ட்டி அப்போ அவனுக்கு வெளியே போனானுங்க, ஓடி போயிட்டு ഫോട്ടോ നോട് വേണ്ടിട്ടാ പാവം. അണ്ണനെ കൂളാക്കാൻ എനിക്കറിയാം. നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിച്ചാലാ? എന്റെ പൊന്നോ, നേരത്തെ ഒരു ഓട്ടപ്പെടുത്തം കളിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പഴാ അണ്ണനത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നാണു വീട്ടിൽ റെഡി ബഡ്രി. നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഗാങ്സ്റ്റർ. அந்த போட்டோ ഇത് ഈസിയാണ്. ടഫ് കൊടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ല, ഇത് മതി. ഓക്കെ ബിബി മോണെ
എല്ലാം வந்துருவானோ പഴശ്ശിരാജ വടക്കൻ വീരഗാഥ തച്ചോളിയോധനൻ വാളുപേട്ട അപ്പോ കത്തി ചോട്ട മുങ്ങുന്നതിന്റെ മരക്കാർ അറബിക്കട வந்துருவாங்களே. ஷார்ட் டெம்பர் போல. இது எப்படா சோட்டான்னு வரும் அது? ஐயோ வெட்ட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. சொல்லியிருக்காங்களே இது பேசும்போது முட்டிட்டாரு. என்னது அவங்க ஒரு மோகன்லால் படம் பார்க்கும்போது அவன் புரியலன்னு சொன்னதுனால வெட்டிட்டான். முதுகுல 14 வாட்டி வெட்டிட்டாரு அப்படின்னு. ஆனா இவதானே ஒரு டீம் 2 பேர் சேர்ந்தா. ஓ அப்போ இவங்க படிக்கணும்னு சொன்னா என்ன பண்ற? இப்போ இதுக்கப்புறம் போய்ட்டு படிக்கிறேன்னு நாக்கு அறுத்துருவாங்க. ஓ அந்த கொன்னு சிவப்பு கலர் பெயிண்ட் அடிச்ச வீடா இது? ஓ ஐயோ அப்போ உண்மைதான் போலடா கதையெல்லாம். ஃப்ரேம் பயமா இல்ல? அது கரெக்டா 3 பேர் தெரியுறாங்க. ஓ കിച്ചണിലെ പൊതിച്ച് വെച്ചിരിപ്പാങ്ങല്ല. ഈ ചേട്ടനെ കൊന്നതും ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. എടാ എടാ ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച്, പക്ഷെ ഈ ചേട്ടനെ കൊന്നത് മാറാ അങ്ങോട്ട്. കണ്ടവന്മാരെ എടാ നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി പൂളി ശരിയാക്കി കളയും, മനസ്സിലായോ? വെച്ച് കീച്ചിക്കളെ നിന്നെയൊക്കെ. ഡാടാ ആരാന്നറിയാമോമാര്? ഒരുമാതിരി പോക്കരുതരം കാണിക്കരുത്. ഇവന്മാരെന്തോടാ ഗുണ്ടാളോ? ഗുണ്ടല്ലേ? താൻ ഇതിനാണോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്? ഇതിനാ വാ അടിക്ക്. അമ്മനേണ്ടി ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവരാ. ഒന്ന് നിക്കടാ. എന്തോ நீங்க வாங்க சார். யாரா தூக்கிட்டு போறா? ரெட்டிஸ் டெக்கரேஷன். ஓ ரெட்டி. ரெட்டி. வாவ் நைஸ் லுக். மெக்சிகன் கேங்ஸ்டர். சேம் காஸ்டியூம் சார். இவர் ஆனா நல்ல பேரோட தான வெளிய வந்தாரு. இவரு ரங்கா வந்து இவரோட பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரு போல. அந்த ஒரு இதுல இவரோட ഔട്ട്ഫിറ്റ് സ്റ്റൈലും തിരിട്ടത്. ஆமா. നീ നേടാണ് എന്തിനെ കൊല്ലണം? എനിക്ക് രംഗ വേണം. അവൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ, എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു. വെളിയിൽ പോയാ രംഗാമാരിയെ ഷർട്ട് പൊട്ടു. അവനെ ഞാൻ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ചവിട്ടിക്കൊള്ളും. ഡിസൈനർ ഉസാറ്. രംഗ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാൽമാടി. അവന് ആരോട് സ്നേഹമില്ല. നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല, എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, ആരോട് സ്നേഹമില്ല. അവൻ അവൻ്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നതാ. നാളെ നിന്നെയും കൊല്ലും. അണ്ണവന് വെള്ളവിടാണോ? കുട്ടി തന്നെ അത്. നീ പോയി കയറ്റി പറ.
மாட்டாங்களா நிதிகாரன் டோவினி தானே இவங்க தானே சண்டை போட்டானுங்க. எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தாங்களோ, அதுதான் எஸ்கேப் பிடிச்சிட்டாங்க. നിന്ന് എന്റെ ദുഡ് വാങ്ങിച്ച് എന്റെ ഫുഡ് തിന്ന് എന്റെ വണ്ടിയിൽ കറങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോണം അല്ല. അണ്ണാമർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാക്കണം. പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി കളാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും സേർസ് കേൾത്തായിട്ട് കേൾക്കോളെ സൈഡ് പിടിയാണ് അപ്പോഴേ കൊള്ളാവണേ എലി തൂൾക്കൊടി തൂൾക്കൊടി. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മോനെ സൈസ് പിടി കൊണ്ടേക്ക് ഇപ്പടെ എല്ലാവരും മാറി അവൻ കൊല്ലട്ടെ മാറി മാറി. മോനെ കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് നീ കൊന്നു വേറെ 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 ആരും നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മാറിയിക്കാം. 2 ദിവസം അയാൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ അയാൾ വേറെ വള്ളിയും പിടിച്ച് പൊക്കോളും. ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി നേരെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറും. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂർ വിടാം. അಷ್ಟേ. ഒരാഴ്ച നമുക്ക് അവൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറാം. വാ 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 പോവാ. നേരം വിളിക്കട്ട്. ഒരു സമാധാനം അല്ലേടിയാ. അന്വേഷണമൊക്കെ നിർത്തി എവിടെയെങ്കിലും കള്ളം കുടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും. എവിടെയാണ് എന്റെ പിള്ളേര്? അമ്പാൻ പാവം കുട്ടി എനിക്കങ്ങനെ. എടാ അയാൾ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കാണാത്തോണ്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അമ്മ പേടിച്ച് എന്തേലുമൊക്കെ ചെയ്യും. എന്താ എടാ നോക്കി നിൽക്കാൻ എടുത്ത് ഓഫ് ചെയ്യടാ. എടാ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യടാ. അത് കട്ട് ചെയ്യടാ. പെട്ടെന്ന് ഓഫ് കട്ടായി. അടുത്ത കോള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് ഓഫ് ചെയ്യ്. அட்டன் பண்றோம். எடுக்கிறது ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ഞാനാട്ടാ എടാ നായിന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ എവിടെയാ? ഞങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിലോട്ട് വരാം. എടാ നീ എന്നാ കീഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോണാടാ. പോയി നോക്കാം. ഞാനൊന്നുമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി. എടാ പന്ന മലരെ ഈ കോപ്പിലെ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കാ. ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേട്ടാ മതി കേട്ടോ. ബേബി നീ ഇപ്പൊ അയാളെ പോലെ அவன் தானே சைலண்டாக இருந்தாங்க கேங்கலையே. திஜி போய் பேசினாலே அவர் ഞങ്ങളാരും നിങ്ങളെ പോലെയോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ പോലെയോ ഗുണ്ടകളൊന്നും അല്ല. പഠിക്കാവുന്ന പിള്ളേരാ ഞങ്ങള്. പഠിക്കണ പോയിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റണില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏതോ ബോംബിന്റെ മണ്ടയിലിരിക്കും പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോവും. ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട. ആദ്യമായിട്ട് തല്ലി കിട്ടിയതിന്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും എല്ലാം. ഇത്ര വലിയൊരു മാരണമാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല. ചേട്ടാ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അമ്പാൻ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും 1 മണിക്കൂറിൽ വീട്ടിലെത്തണം. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡ, ಪರಿಚಯ ಕೇಟ ಮನೆ.
ഇടമോ പുറത്തിറങ്ങി അകത്ത് പോ പോകോ ಇರೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಗಳೇ ಇಣಿಯಾ ನೋಗಿಗಳ கலகிருக்காங்க தமிழ் வருது இல்லை ಓಯ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಬಂದ್ರು ಓಡಿ ಮಗ அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ಏನ್ರೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಗಾಡಿ ஒருவேளை அவங்க அம்மா வந்து யாரையும் அடிக்கக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் யாருன்னா உன்னை ஏமாத்தனா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ தெரியலையே இல்லை வேற எதனா இருக்கு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓ அந்த போஸ்டரா இந்த இதுரா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல 30 பேர் இப்பதான் அவனுக்கு நேர்ல பாக்குறானுங்க நம்மளும் நினச்சல டம்மி பீஸுன்னு அதுதான் எல்லாம் உண்மையாயிடுச்சு டியா நிற்கிறாங்க மேலே ஏற்று ನೀನೇನು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಬರ್ತೀನಿ I'm here to make you hurt.
ಏನೋ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಡೆ ಥಾಮಸ್ ಕಡೆ ಹೀರೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಡ. ஸ்டோரி எல்லாம் அப்படியே வந்துச்சு பத்தியா, 30 பேர் அடிச்சது, ஷோல்டர்ல ஏறி போனது, கொன்னுட்டு கத்துனது, அம்பன் சொன்னது எல்லாமே வருது. இன்னும் ஹிந்திக்காரன் உயிரோடு இருக்கிறானுங்க. எங்க ஒழிச்சிட்டு இருக்காங்க? நான் இந்த அம்மாக்கு வேண்டியா இனி யாரும் அடிபேடா தீர்மானிச்சேன். கிட்டி போடா நான் ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ರ ಕಳ್ಳಿನ ದುಡ್ಡಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ കൂടെ യാര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോലും യാർക്കും എന്നോട് ലൈക്കില്ല. നിങ്ങളോടാ കുറെ വർഷം മേലെ ക്യാഷിലാ മിണ്ടിയത്. നിങ്ങൾ എന്നെ വലിയ ഫൂളാക്കിയില്ലേ? എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? അമ്മയെ പോലും ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. സോറി രംഗണ്ണ, കരയല്ലേ. ഹലോ മോനെ, ബേബി കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇത് രംഗമോനല്ലേ? മോനെ, രംഗമോനെ, ഓ ഹാപ്പിയാണോ? ബേബി മോൻ ഹാപ്പിയാണോ? ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഓക്കെ മോനെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്തോ അണ്ണാ 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 എന്താ വേണ്ടത് പറയണ്ട. ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരണ്ട. വാതിൽ തുറക്കണ്ട. ഇവന്മാരെ ഞാനിത് കൊല്ലിച്ചായിരുന്നു. അണ്ണ കോടാനിത് താണ്ട ഞാൻ കൊല്ലാണ്ട് ഇവന്മാരാ. എന്തിനാ വരാൻ പഠിച്ചോന്നറിയോ? അറിയാണ്ട ഇവന്മാര് വലിച്ചു കീറാനല്ലേ? ഇവന്റെ മുഖം ശരിക്കും കാണു. അണ്ണന്മാരുടെ മുഖം പിടിച്ച് നിലത്തിട്ട് ഉരക്കിച്ച് ഉറച്ചൊരച്ചു തീർക്കൂടാ. ആരും ഈ മുഖം കാണില്ല. ഇല്ലെന്ന് ആര് കാണുന്നുണ്ട്? ഇവന്മാരെ തലവെട്ടിക്കളയാണ്, തലവെട്ടിക്കളയാ. കാരണം ഇവർ കൂടെ നം ഗ്യാങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട. അണ്ണാ കത്തസ്ഥാനം അതല്ലോ ലേ ഇവർ ചോട്ടെ നമുക്ക് യാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട. അണ്ണാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആർട്സ് ഹിന്ദി സോറി പറഞ്ഞല്ലേ? നീ സോറി പറടാ. നീ സോറി പറയണ്ട. നന്നായി വാ, നന്നായി വാ, നീയും നന്നായി വാ.
പഠിക്കാനല്ലേ പഠിച്ച് പരീക്ഷ തോട്ട ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എത്ര എടാ ഞാൻ ജയിച്ചു എല്ലാത്തിനും. ഹലോ അമ്മ, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ജയിച്ചു. ഇവിടെ അജുവും ബേബി ഓരോ വിഷയത്തിന് വെച്ച് പൊട്ടി. അണ്ണാ ഐഡന്റിറ്റി കുതിരല്ല கோல்டு எல்லாம் போயிட்டு ஈவில் ட்வின் மாதிரி ஆயிடுது. ടൂൾസ് തകേ போட்டாங்கடா. ஓ அலுமினாட்டி ரீல்ஸ் ரீல்ஸா போட்டு அப்ப கூட வர 100 லைக் தான். ஆக ஆவேஷம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இருந்தது வந்து இன்ட்ரோ சீக்வென்ஸ் தான். அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஹாப்பி ஹோலி அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அதெல்லாம் தியேட்டர்ல பிளாஸ்ட் ஆந்துருக்கும்டா. ஆமா, அது அந்த ஃப்ரேம் செம்ம இருந்தது. படம் வந்து பெருசா இது ஸ்டோரி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஃபுல்லா அந்த ஃபன்னு எனர்ஜியா அந்த பஃபாவை பார்க்கறது. ஆமா, ஆனா அவர் ஆக்டிங் செம்மையா இருக்குடா. அவர் வந்ததுல இருந்து அவரு தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டாரு எல்லாத்தையும். நம்ம கையை இப்படி இப்படி மூவ் பண்றதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஆகும்னா அவர் 2 செகண்ட்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டு அடுத்த மூவ் போயிடுறாரு. அவ்வளோ ஃபாஸ்டா ஆக்ட் பண்றாரு. ஆமா, இன்னும் அவர் மட்டும் தான்டா படத்துல வேற வந்து வேற கேரக்டர். இவர்லாம் மன்சூர் அலிகான்லாம் வந்தார், அவர்லாம் செம்ம மெமரபிள் கேரக்டர். எந்த படம் வச்சானா அவர் துண்டா தெரிவாரு. அவரே தெரியல அவர் அது எப்பவுமே ஃபஃபா எந்த ரோல் எந்த படம்னாலும் தனியா தெரிவாருடா. அவர் இது ஒன்லைன் கேட்டுருவார் பொழுது 3 காலேஜ் பசங்க ஒரு கேங்ல சேர்ந்துடுறாங்க, மறுபடியும் வெளில போகணும் பாக்குறாங்க. ஆனா நீங்க விட மாட்டீங்க. ஆனா இவருக்குள்ள ஒரு அவ்வளோ எமோஷன் ஒரு காலேஜ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா? இல்ல அவனுங்க இவனுக்கு ராகிங் பண்ணாம இருந்தா அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. அது காலேஜ் பார்க்காம என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அது. ஆமாண்டா, எனக்கு அதான் அந்த குட்டி குட்டி சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டா. அது குட்டி அண்ட் கேங், குட்டி அண்ட் கேங். ஆனா இரிட்டேட்டிங் ஃபேஸ் அது. இது இன்டர்வல்ல கூட அந்த குட்டி அப்படியே அழகா பூச்சி கூட்டுங்க. அவருக்கு கூட இருந்த அவரு என்னது வேற லெவல் பண்ணிட்டாரு. அம்பன்னு டிரைவர் அப்புறம் ரெண்டு ஹிந்திக்காரங்க அவங்க உயிரோட வந்தாங்க. பாத்தியா, அவர் அதை பண்ண மாட்டார் பொழுது. ஏதோ ஃபன்னுக்கு சும்மா பயங்கர எப்படி என்ன விட்டு போலாம், நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா வச்சுக்கிறேன் உன்ன அப்படின்ற மாதிரி. அவர் வந்து அவர் எமோஷனலா அவர் ஆள் தேடிருக்காரு. ஆனா எல்லாம் இவர் யூஸ் பண்றாங்க. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பேக் ஸ்டோரி மாதிரி நான் வச்சிருக்கலாமோ தோணுது. இந்த மாதிரி ஃபஃபா இதனாலதான் இந்த மாதிரி லோன்லியா நிறைய ஃபீல் ஆயிருக்கு. இல்ல அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அவருக்கு ஒரு பிட்ரேலாவே இருந்திருக்குறாங்க. அதான் வந்து அவருக்கு எப்போ வந்து இது வச்சுன்னா இவங்க ஹாஸ்டல்ல விட்டு யாரா அது டெய்லியா வந்து ஒன்று ட்ராப் பண்ணிட்டு போறாங்க, அதுவா என் அண்ணன்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போதான் வந்து அவருக்கு கேப்சர். அதுவும் கரெக்டா அந்த அம்மாவோட கால் வேற பாட்டு பாரு கரெக்டா கேஜிஎஸ் இல்ல. ஆக்சுவலி வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு இவர் யாருன்னே தெரியாது. அவங்க எல்லாருக்கும் அதை தான் சொல்லிட்டு வராங்க. ரங்கனா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க பையன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சீன்ல யாரு பண்ணி அது பர்த்டே கேக் வெட்டும்போது எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லி அதுக்குள்ள கட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. சரி பரவாயில்ல, நான் குடிச்சிருக்கேன். பரவாயில்ல, ஜாய் மோந்தன் ஞாபகம் சொல்லு. நல்லா இருந்தது. ஆனா ஒன் அண்ட் ஒன்லி அவர் மட்டும்தான், யாருமே இல்லை.
அம்மா நான் பிரித்து எடுத்துட்டேன் அப்படி இது லாஸ்ட் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து நான் எதிர்பார்க்கல. ஆனா அது அடிக்கவே மாட்டாருன்னாரு. இல்ல அதுதான் துரத்தும் போது சொன்னார் பத்தி எங்க அம்மாவுக்கு பண்ணி கொடுத்த ப்ராமிஸை நீங்க பண்ண பிட்ரேலால நான் உடச்சிட்டேன்டா, அதுக்கே உங்களுக்கு கொல்ல போறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அங்க வச்சிட்டாங்க அது. ஆனா சம் ஃபைட் சூப்பரா இருந்துச்சு. இல்ல அந்த ஸ்டார்டிங் மூவ் செம்ம இருந்தது. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 4 பேர் சுத்து போட்டாங்க. பிளாக் ஒரு ஷாட் வச்சாரு பாரு. அதனால அதே சண்டை போட்டு முடிச்சுட்டு மூச்சு வாங்குது. வயசாயிடுச்சு போல. 3 பசங்களுமே அவனோட ரோல் கரெக்டாக பண்ணாங்க. ஆமாம், அந்த ஹிப்ஸ்டர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நான் படம் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துச்சு ஹிப்ஸ்டர் தான் அந்த எல்லாரையும் கேரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. பார்த்தியா டக்குன்னு அவன் வந்து இது வந்து பாப்பாவோட ஃப்ளாஷ்பேக்னு இருந்துச்சு. நான் ஆனால் சண்டை ஏன் தெரியுமா வந்துச்சு, ஒருத்தன் போகும்போது வரும்போது சிரிச்சாம்பார் பார்த்து, மூணாவது ஒரு ஆள் அந்த குட்டி கேங்கில் ஒருத்தனை பார்த்து தண்ணி குச்சி பூந்து சிரிச்சாம் பார்த்தியா. அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இவனுங்க இல்லடா பேர் இன்னொருத்தருக்கா இல்லை அவ பேர் தாண்டா கேட்டாங்க, அதை சொல்லாம நான் ஏன்டா ஒன்று சொன்னோம். வேற கேங் மெம்பர் கிட்ட சொல்லியிருந்தா கூட அப்புறம் அவர் குட்டிக்கிட்டே சொல்லிக்கிறேன், நான் ஏன் அவங்ககிட்ட சொல்லணும் சொல்லி முடிச்ச ஒரு டே அவன் தான்டா குட்டி கிளம்பி வந்துட்டான் போற. அவ்வளோ பைக் எடுத்துன்னு ஹாஸ்டலுக்கு ஓட அச்சானுங்க. ஆனால் ஃபைட்டு எல்லாமே பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓவரால் நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னர். ஹை அட்ரினலின். தியேட்டரில் பார்த்துருக்கணும்டா சீரியஸாக. தியேட்டரில் பார்த்துருந்தா ஒன்றும் பேங்காக இருந்திருக்கும். அந்த டேபிளில் தட்டினாரு பற்றியா, தட்டினோன்னு எல்லாரும் அது செம்மையாக இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த ஒரு சவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா வர ஷாட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ ஆவேஷம் ஓவரால் ஒரு ஃபுல்லி ஃபன் என்டர்டெய்னர். அட்ரினல் ரஷ். எஸ். ஸோ இந்த வாரம் எங்கள் சைட்லேருந்து சஜஷன் நான் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு படம் தான், பட் இதே டைப்பில் தான் இருக்கும். ஆமாம், ஒரு அடிதடியான ஸ்டைல், இதே ஸ்டைலில் இருக்கும். சத்யராஜ் அவரோட படம் அடிதடி. ஆமாம், பயங்கர ஃபன்னாக இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ரவுடி. ஸோ அடிதடி இந்த மூவி பாருங்க. எஸ், கண்டிப்பாக பிடிக்கும். பார்க்கும்போது அந்த படம் தான் அதான் ஃபஃபாவோட ரோல் பார்க்கும்போது சத்யராஜ் இது பண்ணது தான் ஞாபகம் வருது. அடிதடி படம் பாருங்க, நல்லா இருக்கும். பார்த்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். அன்டில் திஸ் எடி வெற்றி பரத் sign off. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.